মনে করাই দিব তো শুরুতে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, শেয়ার স্ক্রিনে চলে যাই। শেয়ার উইথ সাউন্ড আছে। আচ্ছা, এই ভিডিওটা আবার পাবা, এটা তো আপলোড করে দেবো। Waves. Yeah, Vertically polarized microwave. so the wave's moving from here to there. It's going ইউটিউবের up and down. ভিডিওটা So দেওয়া the হবে। electric part of the wave Yep. is moving up and down. Absolutely. And the receiver is really just exactly the same. Again, it might be tricky, but if you zoom in, you can see that there's basically the same thing there. That's acting as a receiver. Oh, I've got it. Perfect. একই ধরনের ট্রান্সমিটার। Now, because this has a vertical aerial, it means straight away that you will only get an output here, you will only measure anything if the two aerials are in the same direction. So if I turn this through 90 degrees... অ্যান্টেনার আরেকটা নাম হচ্ছে এরিয়াল, সেটা উনি ওই শব্দটা ইউজ করছে। Yeah, you can see that it really is acting so that definitely shows that they're plane polarized waves being emitted by that transmitter. Absolutely. And if I turn it through another 90 degrees, the signal comes back, and then another 90 degrees it goes away, and another 90 degrees it comes back. But I'll turn it back to where it was because I don't like the wires getting too twisted. Yeah, and it's still receiving signal. We can see on the massive ammeter there that there's definitely a reading there, even if we can't hear the sound. Yes, absolutely. The sound is just there because it's a nice little addition. So, if I take this, which is my net of aluminium rods. Yeah. Now, remember again, we've got vertically polarized waves coming out of here and a vertically polarized receiver, or a ওয়েভটা যেটা আস্তে আস্তে ট্রান্সমিটার ছিল সেটাও ভার্টিক্যাল পোলারাইজড, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন ভার্টিক্যাল। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন মানে কি, প্লাস থেকে মাইনাস, তো উপর থেকে নিচে এরকম হচ্ছে ডিরেকশনে যাবে। এটা রিসিভারও তাই হচ্ছে। receiver of vertically polarized waves. According to the picket fence, আর এই জিনিসটাকে বলা হয় পোলারাইজেশন গ্রিল, এবং এটাও দেখো যে এইভাবে ভার্টিক্যালি এখন এই মুহূর্তে এই গ্রিলের রডগুলো দেওয়া আছে, এবং এখানে একটা রড থেকে আরেকটা রডের ডিফারেন্সের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এটা ওয়েভ লেংথের বোধহয় অর্ধেক, ঠিক আছে, 1.4 হবে তাহলে বোধহয় সেন্টিমিটার। এটা ঠিক এক্সাক্ট নাই, তোমাদের ল্যাব ম্যানুয়াল এটা বলা আছে। analogy, if I put this Polaroid in the way now, it should let the waves through more or less unimpeded. Right. And in fact, it pretty much blocks them. To make things worse, if I turn it through 90 degrees, where the picket fence analogy would say that, তাহলে এটা যখন ভার্টিক্যাল থাকতেছে তখন সমস্ত ওয়েভগুলো রিফ্লেক্ট হয়ে ফেরত আসতেছে, ওই রিসিভার পর্যন্ত যাচ্ছে না। এটার কারণটা বলবে। then start to be left blocked. Okay, so that kind of doesn't make sense, I guess, with what I've been teaching as well for the last few years. কিন্তু এটা যদি হরাইজন্টাল করো তাহলে কিন্তু সমস্ত সিগন্যালই ওখানে চলে যাচ্ছে। এটার কারণটা It's exactly the wrong way round. Now, this is how it works. It's actually much more interesting, and it shouldn't be too tricky for kids to get their heads around. So, the reason why it blocks them in this position is that as the electric field goes in oscillating vertically, the free electrons in here, because it's a metal, the free electrons in here will oscillate sympathetically. কাজে এখান থেকে যদি ভার্টিক্যালে পোলারাইজেশনের ওয়েভ আসে তাহলে এখানে রডের মধ্যেও যে ইলেকট্রনগুলো তৈরি হয়ে থাকবে তারাও অসিলেট করবে এই ভার্টিক্যালি। And then they will re-radiate, but they will re-radiate equally in all directions. এবং তারা এই জিনিসটাকে রি-রেডিয়েট করবে অল ডিরেকশন, কিন্তু কোন দিকে? এই উল্টা দিকে। So in the original direction, there'll be hardly anything of the initial intensity being transmitted in that. তাহলে এই যে দিক দিয়ে রিসিভার আছে ওই দিকে আর যাচ্ছে না, তারা সব উল্টো দিকে ব্যাক করতেছে, রি-রেডিয়েট হচ্ছে। That direction, it will just get spread out throughout the room. Yeah. When you do when you have it this way round, যেটা যদি হরাইজন্টাল করি, the vertically polarized waves come in, they hit this, and because the bars are now horizontal, the free electrons there cannot oscillate sympathetically vertically to any particularly noticeable extent. কাজে ওরা এখানকার ইলেকট্রনগুলো তখন আর ভার্টিক্যালি অসিলেট করবে না যদি এটা হরাইজন্টালি থাকে গ্রিলটা। So therefore they absorb hardly any of the energy, and it just তাহলে কিছুটা অ্যাবজর্ব হবে আর কিছুটা ভেতর দিয়ে চলে যাবে। Let me get this in my head. So the electric wave comes in, and the energy from that wave, rather than kind of moving through, it kind of gets absorbed by this by the metal here, and that's re-emitted in all directions. So actually, very little of it actually gets through. The other way, because as the wave is coming along, of the wave, not much of the energy of the wave is absorbed by the metal because the electrons can't move up and down, and that means most of the wave carries on through, which is why we detect it, and only a very small amount is radiated out and lost. Absolutely right. So you can move it around, and you can see that it very definitely is acting in exactly the way that you would expect a Polaroid to do.
It's just the wrong way round compared to the picket fence analogy. So the picket fence analogy is absolutely fine as long as it is absolutely clear in your mind that it is an analogy and it predicts the exact wrong behavior for polarization and Polaroids working with electromagnetic waves. However, if you're a student, don't panic too much. Whatever your teachers are teaching you is fine. Okay, but again, I think like anything in physics, you've got to realise that there are limitations in our analogies, and actually you can understand this about kind of maybe the way that how electric or how EM waves are kind of absorbed and. আচ্ছা, এটাই হচ্ছে তোমাদের এই টপিকসটার মেইন ইয়া। তো কাজে এটা ইউটিউবটা আমি তোমাদের আপলোড করে দেব, আর সংজ্ঞাটা তোমরা এখান থেকে দেখে নিও ম্যানুয়াল থেকে। তো এটা গেল একটা টপিকস। তাহলে মাইক্রোওয়েভের এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে কি আমরা পড়েছি যে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সম্পর্কে পড়েছি, তারপর ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের ওখান থেকে পড়েছি সিগন্যাল কিভাবে জেনারেট হয়, কিভাবে প্রপাগেশন করে, এবং তার সাথে রিলেটেড বিভিন্ন টার্মিনোলজিগুলো যেমন রিফ্লেকশন, রিফ্র্যাকশন, ইন্টারফারেন্স এগুলো পড়েছি। এটা পড়ার পরে আমরা চলে যাব পোজারের বইতে, সেখানেও ইন্ট্রোডাকশনের একটা চ্যাপ্টার আছে। তাহলে এখন থেকে আমরা আজকের থেকে শুরু করছি এখন পোলারাইজেশন, সেখানেও একটা ইন্ট্রোডাকশনের চ্যাপ্টার আছে, চ্যাপ্টার 1। সেখানে প্রথম পেজে তোমার মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো বলা হয়েছে, হ্যাঁ, ইউএইচএফ কত ইত্যাদি। এবং আমরা প্রথম ক্লাসে যেগুলো ডিসকাস করছি ল্যামডা কত হলে কি হবে, মিলিমিটার ওয়েভ কেন হবে, এই যে সংজ্ঞাগুলো এখানে আছে। তারপর ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের সাথে রিলেশনগুলো এখানে বলা হয়েছে। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে যেটা তোমার আজকের থিওরির সাথে লাগবে, যে সেটা হচ্ছে বিকজ অফ হাই ফ্রিকোয়েন্সিস, যেহেতু মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক হাই, মেগাহার্টজ রেঞ্জের উপরে, গিগাহার্টজ রেঞ্জে যাচ্ছে, এবং ওয়েভ লেন্থটা খুব শর্ট, স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট থিওরি অফেন ক্যানট বি ইউজ ডাইরেক্টলি টু সলভ মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্ক প্রবলেমস। সার্কিট থিওরিতে আমরা কি করি, ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভার পর্যন্ত একটা টোটাল ইম্পিডেন্স ধরি, টোটাল রেজিস্ট্যান্স রিঅ্যাক্ট্যান্স ধরে সিগন্যালকে আমরা অ্যানালাইসিস করি। তো সেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির কারণে মাইক্রোওয়েভে এটা ডাইরেক্টলি করা যাবে না। ইন এ সেন্স, স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট থিওরি ইজ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেশন অর স্পেশাল কেস of the broader theory of the electromagnetics as described by Maxwell equations. এবং ম্যাক্সওয়েলের মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে যে সার্কিট থিওরিটা আসলে এটারই একটা স্পেশাল কেস। তো ওই মাইক্রোওয়েভের যে থিওরিগুলো আসবে সেটার সাথে, this is due to the fact that in general the lumped circuit elements approximation of circuit theory may not be valid at high RF frequencies. এবং তখন যেটা করা হবে, মাইক্রোওয়েভ কম্পোনেন্টস অফেন অ্যাক্ট অ্যাজ ডিস্ট্রিবিউটেড এলিমেন্টস, টোটাল সিস্টেমটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব এবং ওই ছোট ছোট ভাগে আমরা সার্কিট থিওরি অ্যাপ্লাই করব। ওয়্যার দ্য ফেজ, এবং এখানে আরেকটা জিনিস থাকবে যে ফেজ অফ দ্য ভোল্টেজ অর কারেন্ট, এটাও কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে। ওই যতই আমরা ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারের দিকে যেতে থাকবো ততই কিন্তু ভোল্টেজটা যেমন অ্যামপ্লিটিউড যেমন চেঞ্জ হবে, তার সাথে ফেজও চেঞ্জ হবে, এবং কারেন্টেরও একই ব্যাপার করবে। Over the physical extent of the devices, because of the device dimensions are on the order of the electrical wavelength. এবং এখানে ওয়েভলেংথটার যে ওয়েভলেংথটা কত সেন্টিমিটার, আর নর্মাল লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কি ছিল কিলোমিটার বা ওই ধরনের টাইপ। ওইটার সাথে সাথে এখানকার যে তার সাথে সাথে যে ডিভাইসগুলো ছিল সেগুলো ছিল ধরো মিটার সেন্টিমিটার টাইপ। তো কাজে এখানে যেহেতু আমরা মিলিমিটার এবং সেন্টিমিটার রেঞ্জে আছি এবং ডিভাইসগুলো একই রেঞ্জে, তো সেই জন্য ফেজ ভোল্টেজগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে। এটাই বলছে where the phase of the phase voltage and current changes significantly over the physical extent of the devices. So at much lower frequencies, আমি যেটা বললাম, the wavelength is large enough that there is insignificant phase variation across the dimension of the components. তাহলে কোনো কম্পোনেন্টের মধ্যে দিয়ে বা ভিতরে আমাদের তোমার ফেজ চেঞ্জ অত হয় না, কিন্তু মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সির জন্য হয়। আচ্ছা, এইটা গেল। The other extreme of frequencies can be identified as optical engineering, এটা এখন দরকার নাই, আমরা মাইক্রোওয়েভে থাকি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এখানে যে আমরা যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো বলছিলাম সেগুলোকে ব্যান্ডে ভাগ করা হয়েছে। তো তোমাদের লাগবে হচ্ছে এই জায়গাটা, মাইক্রোওয়েভের ব্যান্ড এল ব্যান্ড হচ্ছে 1 থেকে 2 গিগাহার্টজ। এই জিনিসগুলো তোমাদের ল্যাব ম্যানুয়ালে আছে, এই বই থেকেও আছে। তোমরা এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলো একটু মনে রাখবা, বিশেষ করে এল ব্যান্ডটা, এস ব্যান্ডটা, সি ব্যান্ড 4 থেকে 8 গিগাহার্টজ। তোমাদের ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো আছে যদি কোনোদিন ফেস টু ফেসে করানো যায় তাহলে ওটা তোমরা নিজেরাই দেখবা যে 8 থেকে 12 গিগাহার্টজের মধ্যে রেঞ্জে এক্স ব্যান্ড আছে। মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল
দুই ধরনের অসিলেটর আছে, ক্লাইস্ট্রন অসিলেটর, গান অসিলেটর। তো ওগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ কিন্তু এক্স ব্যান্ডে 8 থেকে 12 গিগাহার্টজের মধ্যে। আর তোমাদের ল্যাবে তো ভিডিও আপলোড করা হবেই, তো ফেস টু ফেস হলে এটা হাতে নাতে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো। আর যার কু ব্যান্ড, কে ব্যান্ড, কে ব্যান্ড এগুলো আছে, এগুলো তোমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের এগুলো খুব পরিচিত ব্যান্ড আছে। এরকম এফ ব্যান্ড পর্যন্ত এখানে দেখানো গেছে এটা। আর এরপরে অ্যাপ্লিকেশনস অফ মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং, এটাও কিন্তু আমি তোমাদের ক্লাসে একটু বলছিলাম। তো এই জিনিসগুলো এখানে আবার রিপিট হয়েছে, যে স্যাটেলাইট ইউজ হবে, এবং প্রথমে বলা হচ্ছে অ্যান্টেনা গেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রিক সাইজ অ্যান্টেনা এট হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ মোর অ্যান্টেনা গেইনস ক্যান বি অবটেইন। তো ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স when implementing micro systems। তারপরে এটা কোন কারণে অ্যাপ্লিকেশনটা কোন রেঞ্জে যাচ্ছে সেটা বলা হয়েছে, এবং ব্যান্ড ওয়াইড যেহেতু বেশি ক্যান বি রিয়েলাইজ এট হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ। 1% ব্যান্ড ওয়াইড 600 মেগাহার্টজ যে হচ্ছে 6 মেগাহার্টজ, ঠিক আছে। যদি 60 হার্ট গিগাহার্টজ হয় তার 1% ব্যান্ড হচ্ছে 600 মেগাহার্টজ, তাহলে অনেকগুলা চ্যানেল সেখানে যেতে পারবে, বিট ডাটার বিট রেটটা বেশি আসবে। Microwave signals travel by line of sight and not bent by the ionosphere as are lower frequency signals. এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। এই জন্য স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে যদি কল করতে হয় তো আমাদের আয়োনোস্ফিয়ার হয়ে যেতে হবে সিগন্যালগুলোকে, তো কাজে ওখানে মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সিটা সুবিধাজনক। The effective reflection area, ওই যে radar cross section of radar target is usually proportional to the target's electrical size. This fact coupled with frequency characteristics of antenna gain generally makes microwave frequency preferred for radar system. রাডার সিস্টেমটা আমরা কেন করি, তোমাদের প্লেন এগুলো ডিটেক্ট করার জন্য, কোথায় আছে তাদের লোকেশনটা বোঝার জন্য। লোকেশনটা বোঝার জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে we send microwave signals and it reflected back from the plane surface. Plane surface is usually metallic. So you just studied today that metal is a good reflector. They studied yesterday also, last class also. So they reflect the signal. So we observe the transmitted signal and reflected signal and uh, calculate the time between these two pulses. So actually it is electromagnetic wave, so it has a velocity. So it travels, suppose it travels back in travels to the plane in t time, t1 time, and reflected back in t2 time. So t1 plus t2 is the total time, and the velocity is v, 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So if we divide velocity, multiply velocity by time, then we get the distance. So in this way we get the location of the plane. Another is various molecular, atomic, nuclear resonance occurs at micro frequencies, creating variety of unique applications in the areas of basic science, remote sensing, medical diagnosis, and treatment of heating methods. So these are the applications. The majority of today's applications of RF and micro technology are to wireless networking communication system. এটা আমরা তো মোবাইল টোবাইলের কথা বলেছি। মডার্ন ওয়্যারলেস টেলিফোনি সিস্টেম, যে পরের লাইনটা এখানে আছে, তো এখানে ওই কিভাবে মোবাইল কমিউনিকেশন আসলো এগুলো ব্যাখ্যা আছে। তো কাজে আমরা, এবং এখানে তোমাদের জেনারেশন গুলোর কথা বলা আছে, 1G 2G কথা মনে বলা আছে। এই জায়গাগুলো একটু দেখো অ্যাপ্লিকেশনসটা, তাহলে নোট করো। তাহলে একটা জিনিস থাকবে যে সিগন্যাল কিভাবে তৈরি হয়, সিগন্যাল কিভাবে প্রপাগেট করে, সিগন্যালের ফিচারগুলো কি কি, টার্মিনোলজিগুলো কি কি, তারপরে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো কি কি, অ্যাপ্লিকেশনসগুলো কি কি, এটা শেষ করে। আর শর্ট হিস্ট্রি তো তোমরা এমনি পড়তে পারো, কিন্তু এটা ওইভাবে হয়তো প্রশ্ন করা হবে না খুব একটা। তো এটা পোজারের বই থেকে দেখতে পারো। পোজারের বই চ্যাপ্টার 1-এ এইটুকু ইন্ট্রোডাকশন। আর যদি আমরা চ্যাপ্টার 2-তে যাই, সেখানে আজকে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালজিটা শুরু হবে। We'll start our next topics, ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালজি। একটু আগে যেটা বললাম যে ফেজ চেঞ্জ হয়, এবং সে কারণে পুরো লাইনটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে অ্যানালাইজ করব। তো তার আগে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিব। স্টপ শেয়ার করি, রেকর্ড হচ্ছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দেখতেছি 33%। আমি রোল কল করছি, রোল 1, রোল 1 কন্টিনিউয়াসলি অ্যাবসেন্ট থাকতেছে। রোল 1 কোথায়? এনি আইডিয়া?
সালমান? স্যার জানি না, মানে ঘুমাচ্ছে মনে হয়। 3 দিন ধরে অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, রোল 13 সোহেল খান। রোল 13 সোহেল খান। রোল 28 তুমি আসো, ঠিক আছে। রোল 37 মুবিন। রোল 37 মুবিন। রোল 39 আবিদুর রহমান। রোল 45 প্রেজেন্ট স্যার। অন্তরা। 50 ইশরাত। Yes, sir. আচ্ছা 50 আছে, 50 কই? 50, sir. কই Present. কই দেখি না, তোমাকে দেখাবে না 50? Sir, হ্যাঁ আমার হ্যাঁ পাইছি, ঠিক আছে। আচ্ছা রোল নাম্বার 53 ভুইয়া, মেহেদি ভুইয়া। 53। রোল নাম্বার 60 সায়েম। ইয়েস স্যার। তুমি গতদিন আসছিলা? জি স্যার, আমি রেগুলার ক্লাস করতেছি স্যার। আচ্ছা 67 প্রেজেন্ট স্যার। মারওয়ান। হ্যাঁ। জি, স্যার। 73 তৌসিফ। Yes, sir. 90 নাইমুর রহমান। Yes, sir. 94 রাহুল। Yes, sir. 95 ওয়াহিদুর রহমান। 95 আছে তো, দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোফোন কাজ করে না মানে। 97 শেখ নাইম। Yes, sir. Yes, sir. তুমি আসছিলা গতদিন? জি স্যার, গতকাল আমি ছিলাম, কিন্তু আমার হঠাৎ করে মাইক্রোফোনটা কাজ করতে পারেনি, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারিনি। আচ্ছা মানে ওখানে তো রেকর্ড হয়ে যায়, ওই যে জি জি স্যার। বিডি রেনের রেকর্ড থাকে তোমার। জি স্যার, আমি ছিলাম গতকাল। 106 আরমান। 106 আরমান সামহাও ঘুম থেকে উঠতে পারে নাই। স্যার 95 ও আসছে, কিন্তু ওর মাইক্রোফোনটা কাজ করছে না স্যার। 95 এরটা পাইছি তো, প্রেজেন্ট দিছি। 95 প্রেজেন্ট দিছি, আমি ওকে দেখতে স্যার পাইছি। 114 ডাকা হলো না তো স্যার। আমি তো 106 এ গিয়ে থেমে স্যার, গেছি, ডাকস। 114 আসার সময় হয়নি। ও সরি সরি সরি। 114 আচ্ছা জি গেল। স্যার, আমি প্রেজেন্ট। 119 নাহিদা সুলতানা। 119 মনে হয় ঘুমাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে 125 মির্জা। Yes, sir. Present আমি। 131 মালিহা নাওয়ার। Yes, sir. Present. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা 133 কে মাইনুল। 133 মাইনুল আজকে দেখছি না ওকে। 133 না স্যার, 1615084। না, আমি বলি 133 মাইনুল কয়েকদিন প্রেজেন্ট ছিল, তো ওর ব্যাপারে কনফিউজড আমি, কারণ ওর নাম ইয়েতে মাইক্রোওয়েভের লিস্টে নাই। তো আমার মনে হয় আসলে মাইক্রোওয়েভের না, এখানে কনফিউজ করছে। 141 সৌরভ আছে তো না? 41 কে দেখলাম না? 141 সৌরভ নাই। আচ্ছা 142 মাঝারুল। আচ্ছা এও মনে হয় মাইক্রোওয়েভের নাই। স্যার ও মাইক্রোওয়েভ নাই স্যার। নাই, কিন্তু 2 দিন আসছিল আর কি। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 150 রোল নাম্বার 150 সিনথিয়া ঘুম থেকে উঠতে পারে নাই। 152 প্রেজেন্ট স্যার। 160 তো কোনোদিনই আসলো না। ইয়ার কোনো নলেজ আছে রোল 1 এর, রোল 28 এর? জানো 160 কোথায়? জি স্যার, ক্লাস মানে ও স্যার মানে এই মাইক্রোওয়েভে আছে। আছে কিন্তু জি স্যার। সুস্থ আছে তো কিনা? জি স্যার, সুস্থ। তো ক্লাসে তো আসতেছে না, 4 দিনই পাইলাম না। আচ্ছা 177 নাই, এও 2 দিন ধরে নাই। তারপরে 180 প্রেজেন্ট স্যার।
থ্যাংক ইউ। 184 জয়, Yes, sir. 85 সুনিত, 85 তো ভালো ছেলে, হ্যাঁ আসছে, মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব করছে, ঠিক আছে। 186 আহমেদ আলী খান, Yes, sir. তুমি কতদিন আসছিলা? না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর হচ্ছে 192 আশিকুর রহমান, ইয়েস স্যার। কতদিন আসছিলা? না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। 199 আমিনুর রহমান, Present, sir. তুমি 4 দিনই আসছো। তারপর 205 রাফি, ইয়েস স্যার। কতদিন আসছিলা? জি স্যার, কতদিন ছিলাম স্যার। আচ্ছা তারপর 207 মারুফ ইকবাল, এ তো মাইক্রোওয়েভ নাই দেখতেছি, কোত্থেকে মানে একদিন আসছিল সেজন্য নাম ঢোকানো হয়েছিল, তাই 207 নাই আসলে মাইক্রোওয়েভ। 208 208 আসে নাই। তারপরে হচ্ছে মুস্তাফা মহসিনকে তো পাওয়া যাবে না, ওই 4 দিন ধরেই আসছেন মনে হয়। তারপরে হচ্ছে 15 ব্যাচের 41, Yes, sir. Present, sir. জি হ্যাঁ পাইছি। 15 ব্যাচের 75 দীপ শাহরিয়ার, Yes, sir. Present. 114 বায়েজিদ বোস্তামি নাই। তারপরে 16 ব্যাচের 3 আহমেদ মাজার, খবর নাই। তারপরে এদের অনেককে পাওয়া যাচ্ছে না। 16 ব্যাচের 79 84 123 কেউ আছো? স্যার 79 আছে স্যার। আচ্ছা 79 আছে। 79 জি 84 জি স্যার, আসি স্যার। 16 ব্যাচে 084। গুড। তোমার নাম কি? স্যার মাইনুল ইসলাম। মাইনুল 084। ইসলাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। 123 ফাহাদ নাই। 129 জুবায়ের, Yes, sir. গুড। 156 রাশেদ, Yes, sir. আর 168 ইমামুল হক। Yes, sir. তারপরে 204 স্যার। বড়ুয়া, Present, sir. ঠিক আছে গুড। তাহলে হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, স্যার বলেন। 106 রেগুলার। আপনি কল করেছিলেন, আমি ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম তো এর জন্য খেয়াল করিনি স্যার। ঠিক আছে 106 রেগুলার। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। Sir, 141 as well, sir. Regular batch. 141 তো পাওয়া যাচ্ছিল না তখন, হ্যাঁ, ঠিক আছে তো রেগুলার আসে। ঠিক আছে, আর কেউ আছো? তাহলে আমরা আবার শেয়ার স্ক্রিনে চলে যাই। শেয়ার উইথ সাউন্ড আছে, দরকার নেই অবশ্য সাউন্ড। আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার 2 তে চলে যাচ্ছি, ট্রান্সমিশন লাইন থিওরি। তো এখানে প্রথমে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলা হয়েছে যে ট্রান্সমিশন লাইন থিওরি ব্রিজেস দ্য গ্যাপ বিটুইন ফিল্ড অ্যানালাইসিস এন্ড বেসিক সার্কিট থিওরি। এই কথাটা জাস্ট নলেজে রাখো। আচ্ছা, দ্য কি ডিফারেন্স বিটুইন সার্কিট থিওরি এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন থিওরি। সার্কিট থিওরি মানে তোমরা যেটা সার্কিটে পড়ছো ওইগুলা, and transmission line theory is electrical size. Circuit analysis assumes that the physical dimension of the network are much smaller than the electrical wavelength. কারণ সার্কিট থিওরিতে তোমরা 50 হার্টজের সিগন্যাল নিয়ে স্টাডি করো, তো ওগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের যে ডিভাইসের ডাইমেনশনস গুলা আর ওয়েভলেন্থ 50 হার্টজের জন্য যে ওয়েভলেন্থ সেটা অনেক বেশি। তো ওইটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডাইমেনশন অফ দ্য নেটওয়ার্ক, এটা অনেক ছোট হয় আর কি। So while transmission line may be considerable fraction of the wavelength or many wavelengths in size, এটা কাছাকাছি হয় ট্রান্সমিশন transmission line may be considerable fraction of the wavelength or many wavelengths in size. Thus the transmission line is a distributed parameter network. কাজেই সার্কিটের থেকে ডিফারেন্স হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হচ্ছে, পুরোটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। Where voltages and currents can vary in magnitude and phase over its length. ঠিক আছে, তার মানে ভোল্টেজ কারেন্ট গুলো একটু আগে যেগুলো বললাম ফেজ এবং অ্যাম্পলিটিউড দুটোই ভ্যারি করে। অর্ডিনারি সার্কিট অ্যানালিসিসে deals with lumped elements where voltage and currents do not vary appreciably over the physical dimension of the line. তো এখানে যেটা হয়, পুরো ট্রান্সমিশন লাইন is often schematically represented as a two-wire line transmission line, ঠিক আছে, উপরে একটা নিচে একটা কন্ডাক্টরের মতো। The piece of line infinitesimal length del z, infinitesimal length মানে খুব ছোট লেংথ del z, তার মানে ট্রান্সমিশন লাইনটার ডিরেকশনটাকে বলা হচ্ছে জেড ডিরেকশন। সিগন্যালটা ট্রান্সমিটার বা সোর্স থেকে রিসিভার বা লোড পর্যন্ত যাবে যেই ডিরেকশনে, সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে জেড।
সেই জেড ডিরেকশনে একটা ছোট্ট লেংথ ডেল জেড ধরা হচ্ছে। 2.1 can be modeled as a lumped element circuit as shown figure 2.1b। ঠিক আছে, তাহলে 1a 1b দেখতে পারো। 1a হচ্ছে পুরো লাইনটা, সরি পুরো লাইনের ছোট অংশটা। মূল ট্রান্সমিশন লাইনটা হচ্ছে মনে করো বাম দিকেও আছে ডান দিকেও আছে, তো তার মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ ভাগ করলো আমরা ডেল জেড। তো ডেল জেড যে অংশ আছে আমরা বলছি এখানে ফেজ চেঞ্জ হবে, তো সেই ডেল জেড এর অংশের মধ্যে বাম সাইডের ভোল্টেজটা হবে VZT আর ডান কারেন্ট হচ্ছে IZT। তার মানে মূল জিনিস কিন্তু তোমার সোর্স হচ্ছে এখানে, সিগন্যাল আসছে বেশ মনে করো Z1 ডিরেকশন পরে একটা ছোট্ট লেংথ ডেল জেড, আবার ওইদিকে Z2 ডিরেকশন পরে অনেক দূরে হচ্ছে লোডটা। তো কাজে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব, প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা বলবো ডেল জেড। তাহলে এইখানে যদি Z1 থাকে, ওখানে যদি Z2 থাকে, মাঝখানে ডেল জেড, তাহলে Z1 এর মধ্যে অনেকগুলা ডেল জেড থাকবে, Z2 ডিরেকশন ডাইমেনশনের মধ্যে অনেকগুলা ছোট ছোট ডেল জেড থাকবে, সবগুলো হচ্ছে সেগমেন্ট, ছোট ছোট সেগমেন্ট। তো সেই ছোট্ট সেগমেন্টের বামের কারেন্ট হচ্ছে IZT, ভোল্টেজ হচ্ছে VZT। আর এই যে অংশটা তার মধ্যে অনেকগুলা নর্মাল সার্কিটে যে সমস্ত জিনিসগুলো থাকে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স, কন্ডাক্টেন্স, ইন্ডাকটেন্স, ক্যাপাসিটেন্স, এগুলো থাকবে। তো সেগুলোকে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালগের জন্য কিভাবে ডিফাইন করা হবে সেটা এখানে দেখো। ওখানে যেটা আর বলা হবে, আর হচ্ছে ওই ছোট্ট ডেল জেড এর মধ্যকার সিরিজ রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট লেংথ ফর বোথ কন্ডাক্টরস। বোথ কন্ডাক্টরস কেন, উপরে একটা কন্ডাক্টর নিচে একটা কন্ডাক্টর, তাহলে দুটো কন্ডাক্টরের জন্যই আমরা রেজিস্ট্যান্সটা পার ইউনিট লেংথে বলবো আর। তো এখন টোটাল লেংথ এখানে কতটুকু ডেল জেড, তাহলে পার ইউনিট লেংথে যদি আর হয় রেজিস্ট্যান্স, তাহলে টোটাল ডেল জেড লেংথের জন্য রেজিস্ট্যান্স হবে আর ডেল জেড। সিমিলারলি সিরিজে আর একটা জিনিস থাকবে, সেটা হচ্ছে সিরিজ ইন্ডাকটেন্স থাকবে, এবং দ্যাট ইন্ডাকটেন্সকে বলা হবে এল। তোমরা যা জানো নর্মালি যে ডেফিনিশন টার্ম দাও ওই একই টার্ম এল। তাহলে এলটা হচ্ছে সিরিজ ইন্ডাকটেন্স পার ইউনিট লেংথ ফর বোথ কন্ডাক্টরস ইন হেনরি পার মিটার। আর জি আর সি হচ্ছে শান্টে থাকবে, কন্ডাক্টেন্স এবং ক্যাপাসিটেন্স, এবং দুটোই পার ইউনিট লেংথ এবং তাদের ইউনিট থাকবে। এবং ডেল জেড এর লেংথের জন্য এরা হয়ে যাবে জি ডেল জেড, সি ডেল জেড। আর তোমার বাম সাইডের কারেন্ট হচ্ছে IZT, এবং এই সার্কিটটা কি দুটো জিনিস সিরিজে আছে, দুটো জিনিস প্যারালাল আছে, কাজে শেষে গিয়ে কারেন্টটা একটু চেঞ্জ হবে। সেই চেঞ্জড কারেন্ট হচ্ছে I জেড প্লাস ডেল জেড টি, মানে একই ইনস্ট্যান্টে এখানকার কারেন্ট হচ্ছে IZ, ওখানকার কারেন্ট হচ্ছে IZ প্লাস ডেল জেড, ইনস্ট্যান্টটা হচ্ছে টি। সিমিলারলি ভোল্টেজটাও একইভাবে VZ থেকে VZ প্লাস ডেল জেড হবে। তো এখানে আমি একটু পরে এখানে দেখো দুটো তোমরা নিজেরা বাসায় করবা, এবং আগামী রবিবারের ক্লাসে এটা আমরা রিপিট করব, এখান থেকে শুরু করব। এখানে দুটো তোমার ল খাটানো হবে যেটা সার্কিট থিওরিতে পড়ছো, একটা হচ্ছে KVL আর আরেকটা হলো KCL। KVLটা খাটানো হবে এই লুপে, এই লুপে শুরুতে ভোল্টেজ কত VZT আর শেষে ভোল্টেজ কত VZ প্লাস ডেল জেড। তাহলে এই দুটা এই সার্কিটের মধ্যে ইনপুট হবে। তার মানে এই VZ প্লাস ডেল জেড তো ইকুয়াল টু হতো, তাই না? এটা ভোল্টেজ এবং এখানে হচ্ছে ড্রপ গুলা। তাহলে আর ডেল জেড এর জন্য কারেন্ট হচ্ছে IZT, কারণ এখানকার কারেন্ট হচ্ছে I, এই অংশের কারেন্ট হচ্ছে I। তাহলে এখানে ড্রপ কত, এটা রেজিস্ট্যান্স ইনটু I, এখানে ড্রপ কত L DI বাই DT। তাহলে L এটা হচ্ছে L ডেল জেড, আর DI বাই DT জায়গায় যেহেতু ছোট লেংথ হচ্ছে ডেল I বাই ডেল T। আর এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ, এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে টোটালটাকে একবারে ধরে দিচ্ছি VZ প্লাস ডেল জেড। এটা একটা KVL হবে, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 ধরবা। আর KCL হচ্ছে এখানে যে জাংশনটা আছে, এখানকার কারেন্ট এখানে ভাগ হবে, এখানে ভাগ হবে, এখানে ভাগ হবে। তার মানে শুরুতে যে কারেন্টটা আসবে I, সেটা 3 ভাগ হবে, একটা কন্ডাক্টরসের মধ্যে দিয়ে যাবে, একটা ক্যাপাসিটরসের মধ্যে দিয়ে যাবে, আর একটা লোডে যাবে। তাহলে IZT আর লোডের ওখানে দিয়ে কারেন্ট হচ্ছে IZ প্লাস জেড ডেল জেড, এই যে এই কারেন্টটা। তাহলে বাকি এখানে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, এখানে একটা কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে কি হবে এরা যদি কন্ডাক্টেন্স ধরো, তার মানে কি ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ ইনটু কন্ডাক্টেন্স হচ্ছে তোমার কারেন্ট। তাহলে ভোল্টেজটা হচ্ছে VZ প্লাস ডেল, এখানকার ভোল্টেজ হচ্ছে এটা, এইটা দুটোর মধ্যে VZ প্লাস ডেল জেড, তো ওইটা ধরে আর এখানকার কন্ডাক্টেন্স দিয়ে গুণ দিলে আমরা এখানকার ভোল্টেজ কারেন্টটা পাবো।
আর ক্যাপাসিট্যান্সের অ্যাক্রসে কারেন্ট হচ্ছে সি ডিআই বাই ডিটি। তাহলে সি থাকবে সি ডেল জেড হিসেবে, আর সরি সি ডিভি বাই ডিটি ক্যাপাসিট্যান্স অ্যাক্রসে কারেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে সি ডিভি বাই ডিটির জন্য সি থাকবে সি ডেল জেড, আর কারেন্ট হবে ডেল ভি বাই ডেল টি। তাহলে এটাকে ধরবে ইকুয়েশন 2। তো তোমাদের শনি রবি সময় আসছে, এই ইকুয়েশনটাকে আরেকটু মডিফাই করে তোমরা ডিরাইভ করার চেষ্টা করতে পারো, আর আমি ক্লাসে ইনশাআল্লাহ নেক্সট রোববার ক্লাসে ডিরাইভেশনে যাব। তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি, আর আগামী রবিবার আগামী বছর ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আর কেউ আসছো নতুন? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে শেষ করে দিলাম আজকে। নেক্সট রবিবার 8:50। সালমান ঠিক আছে? স্যার কয়েকজন নতুন আসছে বললো মনে হয়। বলো তাহলে কারা কারা আসছে। স্যার 001 1 আসছে স্যার। 1 কে তো আমি একটা নেগেটিভ পয়েন্ট দিব, অনেক পরে আসছে, লেট লিখে রাখলাম। আর কে পরে আসছে? স্যার 208 208 তো দিছি অ্যাটেন্ডেন্স। ও না 208 দেইনি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আর কে ভাই? দুইজনই 95 তো অনেক থেকেই প্রেজেন্ট। ওর মাইক্রোফোন কাজ করতেছে না, এই জন্য আমরা পাইনি। ঠিক আছে, এই তিনজনই তো। তাহলে শেষ করলাম। জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।